منم داراترین آدم وطن دارم. همون راهی که پایانش نمیبینم وطن داری. ضروری ما سربازان چنین برنامه ها را پیشکش در آن قسم حربی 0756 من نام در بمانم نازیم دمی من تو در خانه ما پشت در بمانم نازیم شما است میتوانید طریق دوربین روزنامه خطلان نامه خود به مادرتان برسانید. پیام خوشی ندارم چون با امید دیدار مادر جان. من فرزند باننگ و با ناموس تو هستم که امروز کمر بستم برای حمایت تو. شما و دخترچه عزیزم رو خیلی یاد کردم. خودتان بانی سر و پای گمشم مادرم. در دست من کتاب آلیه مهر است. انیخترش ترخه را به آب میسپارد. این کتاب از نام اهل روزنامه خطلان. آغاز میکنیم. 1 2 3 وطن صادقانه خدمت میکنیم. منم داراترین آدم وطن دارم. کمی خود را نگویم کم وطن دارم. درود بینندگان عزیز، این نوبت برنامه شام با سرباز را از صحیفه های اجتماعی روزنامه ولایت خطلان تقدیم شما میگردانیم. این شام گروه ایجادی ما تصمیم گرفتند که یک شام با هیئت شخصی سربازان قسم حربی 0756 قرار داشته باشد و از یک استراحت شامگاهی آنها بهر بیننده برنامه جالب پیشکش کرده باشد. ما را همراه باشید چون در ادامه ما می‌خواهیم که از حیات سربازی و اندیشه های سربازان را بهر شما پیشکش نماییم. البته بخش و سوژه های جالب را هم راه اندازی میکنیم. اینم بعد با یک سرود وطنداری در جای سرباز قسم حربی برنامه را حسن آغاز می‌بخشیم. همون راهی که پایانش نمیبینم وطن داریست. همون دردی که درمانش نمیبینم وطن داریست. همون دردی که درمانش نمیبینم وطن داریست. رهی آسان شوی مشکلی خود را همه جویم. رهی آسان شوی مشکلی خود را همه جویم. همون مشکل که آسانش نمیبینم وطن داریست. همون مشکل که آسانش نمیبینم وطن داریست. همون مرده که از تیری هر دو دارد جراحت ها ولی چشمان گیانش نمیبینم وطن داریست. همون راهی که پایانش نمیبینم وطن داریست. بیاد این لحظه وابسته به حیات سربازی شما قسم میکنیم. شما از کجا هستید و چی شما رو وادار کرد که محض در قسم حربی آمده به صف قواهای مسلح آمده ادای خدمت میکرد؟ من سرباز قطاری مینک فاکم شو از کمیسریت حربی ناحیه روشخلا ولایت مختار کوهستان بدخشان هستم و اینم در قسم حربی 0756 خدمت کرده ایستادم.
соли 2024 донишкадаи фарҳанг ва санъатро хатм намуда худхоҳишанд ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон пайвастанд ва аз хизмати худ хеле омрӯзӣ ҳастам ва миннатдории худро ба раёсати вазорати мудофиа ва сарфармондаи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон расонданиам, ки барои мо хизматчиёни ҳарбӣ ҳама шароит ҳам аз ҷиҳати моддӣ ҳам аз ҷиҳати маънавӣ муҳайё гардида истааст. аз ҷониби роҳбарияти қисми ҳарбӣ ҳама гуна дастгириҳо мекунанд моро, ҳам алоқа бо волидайн, ҳам аз ҷиҳати пӯшока, ҳам аз ҷиҳати хӯрока ягон камбудӣ надорем дар ин қисми ҳарбӣ. ман сараввал миннатдории худро аз номи худ ва аз номи ҳайҷ шахси сарбозони комендатура ба шумо мерасонем, ки барои мо сарбозон, барои болидароҳии мо сарбозон чунин барномаҳоро пешкаш менамоед. ман тӯли 1 солу 5 моҳ мешавад дар ин қисми низомӣ адои хизмат мекунам. ҳангоми даромадани ман ба ин қисми низомӣ шароит хуб буд ва хубтар шуда истодааст. гуфтаниам ки миннатдории худро ба сарфармондаи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон генерали артиш муҳтарам ҷаноби олӣ мерасонам, ки барои мо сарбозон чунин шароитҳоро муҳайё намудааст. мушкилӣ нест. ҳар як ҷавон қарздор аст, ки барои хизмати модар ватан ва сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда, барои на танҳо номуси худ, балки номуси хоҳарону модарон ва ин сарзамини муқаддас хизматро адо намояд. ба ҷавонони аз синни 18 сола боло чунин тавсия дода метавонам, ки хизмат ба ватан ин муқаддас аст, ин қарзи ҳар яки мо ҷавонон мебошад. биёед ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда хизмати худро адо намоед. шарту шароит дар ин қисмҳои низомӣ хеле ҳам хуб мебошад. ташаккури зиёд мо ба шумо ва ба дигар ҳамхизматони шумо дар иҷрои рисолати ҷавонмардиятон барор мехоҳем ва дӯстони азиз, мо мехоҳем ки андешаи чанд сарбозро бигирем, ки онҳо ба кадом азм омаданд хизмат, чӣ сабаб шуд, аз куҷо омаданд ва аз куҷо ҳастанд ва ба ҷавонони дигар чӣ паём доранд. дар паҳлӯи дигари мо ҳам ҷавонон ҳам шиштагӣ ҳастанд, ки мехоҳанд ақидаҳо ва андешаҳои худро вобаста ба хизмати ҳарбӣ бигӯянд. шумо аз куҷо ҳастед ва ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон кай пайваст шудед? ман сарбоз қатори Мудини Хуршед тӯли 5 моҳ мешавад, ки дар ҳамин қисми ҳарбӣ 0756 адои хизмат мекунам. шарту шароит дар хизмат хеле хуб аст, боз ҳам хубтар шуда истодааст. мо миннатдории худро ба шумо ва ба ташкилкунандагони ҳамин барнома мерасонем, ки мо сарбозонро рӯҳан шод мегардонед. боз ба мо як илҳоми дигар мебахшед, ки зиёдтар боз хизмати худро хубтар гузаронем. ба ҷавонони Тоҷикистон ман гуфтанӣ ҳастам, ки биёянд харзи мардонагии худро адо намоянд. хизмат барои ҳар як ҷавонмард қарз аст ва ҳам фарз аст. хизмат хуб аст, хеле шароит хубтар шуда истодааст. мо аз ягон чиз камбудӣ надорем. аз ҷиҳати хӯрока, аз ҷиҳати пӯшока дар қисми ҳарбӣ мо ягон танқисӣ нест. мо миннатдори худро аввалан ба сарфармондаи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои маъзами миллат, президент ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон мерасонем, ки барои мо сарбозон чунин шароитҳоро муҳайё менамоянд. дар воқеъ агар мо ба таърихи 32 сол муқаддам назар афканем, шарту шароит дар сафи қувваҳои мусаллаҳ чӣ гуна буд ва имрӯз вақте ки мо дар атрофи сарбозон менишинем суҳбат мекунем ва қиёс мекунем, дар воқеъ шарту шароит ба дараҷаи олӣ боло рафтааст ва ҳар як ҷавонмард, ҳар як хизматчии ҳарбиро мебояд, ки барои боз ҳам хубтару беҳтар омӯхтани донишҳои низомӣ талош биварзад. ва сарбози дигаре ҳам ҳаст, ки ин ларза мехоҳад, ки андешаи худро вобаста ба хизмати ҳарбӣ барои мо гуфта бошад ва биёд ин минбарро барои медиҳем. марҳабо. ман Ҳафизов Шоҳрух баъд аз хатми донишгоҳи миллӣ як ҳисси ватандӯстӣ, эҳсоси ватандӯстӣ маро водор сохт, ки мисли дигар мардони шуҷои ватан, ватани қадимие, ки ватане ки аз қадимулайём то ба мо мерос омада расидааст, ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда хизмати ватан кунам.
و خودی همون سال از کمیسریت ناحیه جهادین بلخی سفربر شدم به قسم حربی 0756. چون به قسم حربی 0756 داخل شدم شاهد آن شدم که شرط و شرایط در قسم حربی خیلی خوب است و سربازان در یک محیط خیلی زمانوی و معاصر ادای خدمت کرده ایستادند و این نه تنها در قسم حربی ما همچنین در دیگر قسم های حربی همچنین شرایط های زمانوی است. چون ما شاهد آن شدیم ما با چورابینی های فرهنگی، چورابینی های ورزشی سفربر میشویم به دیگر قسم های حربی و در آنجا هم دیدیم که قسم های حربی همه با زمان های با تجهیزات های زمانوی، جای های خوب، آشخانه ها و همه چیزهای لازمه و زمانویه که به هر یک سرباز ضرور است داراست. و پیام من به هر یک جوانمرد تاجیک و هر یک زاده تاجیکستان همین است که بیایند به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شوند، ادای خدمت کنند. چون این وظیفه هر یک جوانمرد است. وقتی که به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل میشوی حس وطن دوستی زیاد میگردد، دوچند میگردد. به قدری این سرزمین، به قدری پدر و مادر که ما رو به وای رسانیدند میرسی. در واقع وطن را دوست داشتن و برای حمایت آن کمر بستن وظیفه من و ما و شماست بیننده عزیز. یعنی اون نفرانی که 39 سالشان برای خدمت در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان موافق است باید در برابر این جوان مردان ایستادگی کرده، دانش نظامی خود را قوی‌تر گردانیده، خط ناموس و خط مرز تاجیکستان را حمایت کنند. و این از به خاطر باز هم با دیدروحی این سربازان و شما از مهمان برنامه از سرباز گرامی خواهش میکنیم که یک سری دیگر برای ما سروده باشند. مرحبا. نازی جان با نام در بمان، نازیم دمی من تو در خانه ما پشت در بمان، نازیم دمی من نازی جان با نام در بمان، نازیم دمی من تو در خانه ما پشت در بمان، نازیم دمی من گل اومد به وفای یادم آمد، نازیم دمی من بهاری آشنایی یادم آمد، نازیم دمی من چکیده شاخ باران قدر قدر، نازیم دمی من از آن نفی جدایی یادم آمد، نازیم دمی من نازی جان و نام در بمان، نازیم دمی من تو در خانه ما پشت در بمان، نازیم دمی من تو در خانه ما پشت در بمان، نازیم دمی من. این منبر از شما است. می توانید طریق دوربین روزنامه ختلان نامه خود به مادرتان برسانید که به مادر بگویید که در واقع خدمت در صف قواهای مسلح خوب است. منبر از شماست. مرحمت. به مادرتان بگویید که خدمت چگونه است. من از نویای روشخلا ولایت مختار کوهستان و بدخشان هستم و شخصا با والدین خود یگان پیام خاصی ندارم، چون والدین من خودشون شخصا اومدن خبرگیری شرط و شرایط قسم حربی ما را دیدن و گمان میکنم که یگان اونا رو شکایت ندارن از قسم حربی خودمون. من سرباز قطاری حفیظ شاروخ از ناحیه جلالدین بلخی از فرصت استفاده برده سلام خود را به تمام اهل و عائله‌ام، به مادرم، به برادرانم و به تمام خویشاوندانم میرسانم و با آنها رسانیدنی هستم که راحت باشند، چون در جایی که من خدمت کرده ایستادم همه شرایط ها خوبند، یگان کمبودی نیست و الکی 5 ماه است که من خدمت کردم و کمی دیگر مونده است نصیب با سری بلند
خدمت را ادا کرده باز به خانه برمیگردم و با مادرم گفتنی هستم که چون میدونم که هر لحظه به یاد منی و هر لحظه دست دعا برای من برداشته. وقتی که شام فرا میرسد سر به بالین میگذاری راحت باش، چون فرزند تو جوانمرد شده است و یراق در دست گرفته خط این سرزمین، خط سرزمینی بهشتازا که همه تاجیکان در اینجا راحت زندگی دارن محافظت کرده ایستاده است. با امید دیدار مادر جان. تشکر زیاد و امیدوار هستیم که شما با سری بلند و افتخار ملی خدمت وطن مادر را، رسالت جوانمردی خود را ادا میکنید، به نزد مادر، والدین و خویش و اقربا برمیگردید. دوستان عزیز، بخش نامه های سربازی است که به والدین مخصوصا به مادر میفرستند. و بیاید نامه دیگر رو میبینیم که به مادرش چی میگوید. سرباز دیگر: سلام مادر، من فرزندی با ننگ و با ناموس تو هستم که امروز کمر بستم برای حمایت تو، برای حمایت برادران خواهران یراق به دست گیرم و حمایت نمایم. میخواهم بگویم که مادر جان خیلی دوستتان میدارم. برای ما، برای همه سربازان وطن، برای حمایتگران وطن دست به دعا گیرید. سلام اوچه جان، امیدوارم خوب هستید. من از این فرصت مناسب استفاده برده با شما گفتنی هستم که ما همه خوب هستیم، شرایط خیلی خوب است. خدمت رو به نزدیکی ادا می نمایم و به نزد شما برمیگردم. خدمت ما رو 1.5 ماه دیگر مونده است که من این خدمت رو به سر بلند ادا می نمایم و به نزد شما و به نزد نبره‌تان برمیگردم. مادر جان، من شما و دخترچه عزیزم رو خیلی یاد کردم. خودتان رو احتیاط نمایید. زمین و آسمان من توی مادر، توی مادر. جهان بیکران من توی مادر، توی مادر. بیننده از که این بود پیام و محبتنامه های سربازان به مادرانشان. و این نظر باید باز یک سرود در وصف مادران بهر این سربازان که فکر میکنم مادران خیش را زیاد یاد کردن و بهر شما بیننده پیشکش میکنیم. البته دستگیری میکنیم. مرا هرگز مده تو ناز بسیار که من نیستم سزا. مرا هرگز مده تو ناز بسیار که من نیستم سزا. فدای لطف بی جای تو میشم مادر من. با قربانی سر و پای تو میشم مادر من. با قربانی سر و پای تو میشم مادر من. فدای قلب زیبای تو میشم مادر من. اگر یک شب بیام ناوقت به خانه کنم صدها بهانه. اگر یک شب بیام ناوقت به خانه کنم صدها بهانه. سببی فکر و سودای تو میشم مادر من. فدای لطف به جای تو میشم مادر من. با قربانی سر و پای تو میشم مادر من. فدای قلب زیبای تو میشم
تشکر زیاد فکر میکنم که این لحظه هر یک هیئت شخصی سربازان یاد به الله های مادر زد و یاد به اون لحظه هایی که وقتی که به خانه دیر می اومدیم و مادر خواطری میکرد و ما را منتظر میشد که کنی بچه‌ام در کجا است. و این لحظه افتخار میکند مادران که شما سربازان، شما جوان مردان، شما پسرانشان در سطح ارتش ملی مستحکم هستید و حمایه مرز و بوم و دامن پاک مادر را حفاظت میکنید. و دوستان عزیز، به خاطر آن که ما یک لحظه صحبت آزاد داشته باشیم با سربازان در این برنامه شام سربازی و این لحظه ما یک بازی خردکک میگذارونیم، انیقترش ما سوال جواب میکنیم و یک تحفه های خاص برای سربازان آورده ایم. دوستان عزیز، در دست من کتاب عالیه مهر است. انیقترش جایزه که این لحظه در بخش نوبتی سربازان و سالها پاسخ میگردند و سزاوار این کتاب میگردند. بیاید بخش را شروع میکنیم. سوال نخست این است: اولین پرد حربی در جمهوری تاجیکستان کدام سال برگزار کرده شد؟ کی اول شدت پاسخ میگرداند؟ کنی باز کی و بیاید پهلوی ما رو ببینیم که اولین شده دست برداشت و میخواهد که پاسخ بگرداند. اولین پرد حربی 23 فوریه سال 1993 در شهر دوشنبه برگزار گردیده است. با سوال اول ما سرباز قطاری محیدینوف خورشید پاسخ گفت. بعد بیاید البته که تحفه را به او میسپاریم. این کتاب از نام اهل ایجاد روزنامه خطان و شما تحفه برای البته دستگیری میکنیم برای غالب شدن در سوال اولی ما. سوال دومی بخش نوبتی ما این است: قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان از روی چند آیین‌نامه عمل میکند و آنها کدامند؟ کی با این سوال اولین شده پاسخ میگوید؟ مرحمت. کی؟ بیاید از بالا صدای میشود که میبینیم کی پاسخ میگوید. شما؟ مرحمت. کارگردان خوش میکنیم میکروفون رو به نزد شما ببرند و پاسخ رو بشنویم. قوای مسلح جمهوری تاجیکستان از روی 4 آیین‌نامه عمل میکند: آیین‌نامه انتظامی، آیین‌نامه سفارایی، آیین‌نامه داخلی و آیین‌نامه خدمت گارنیزونی و قراولی نوشته. بله، در حقیقت جواب درست را سرباز ارائه کردند و این لحظه بیاید که تحفه آن را تقدیم میکنیم. مرحمت. بیاید. البته با کفگویی هم خدمتان. این تحفه روزنامه خطلان و شما برای جواب درست قرار خدمت. سوال آخران است در بخش سوال جواب، یعنی که سنجش ذهن با هیئت شخصی سربازان. و سوال چنین است: جمهوری تاجیکستان کدام سال استقلالیت را به دست آورد؟ جمهوری تاجیکستان 9 سپتامبر سال 1991 استقلالیت خود را به دست آورد. با 3 سوال بخش نوبتی ما هیئت شخصی سربازان جوابهای پوره گفتند و بیاید این لحظه با کفگویی همخدمتانشان تحفه روزنامه خطلان را به او میسپاریم. مبارک شود این تقدیم از روزنامه خطلان. و این لحظه یک سرود را میبخشیم به سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان که یک سرباز می‌سراید. ارمان ملت است فرخنده بخشم دو سناخان ملت است سناخان ملت است فرخنده بخشم دو سناخان ملت است سناخان ملت است گویند مدام یارو برادر با هم شویم بیا که با هم شویم دولت وجودی میهن و جان ملت است او جان ملت است دولت وجودی میهن و جان ملت است او جان ملت است او جان ملت است او جان ملت است سناخان ملت است او جان ملت است او جان ملت است سناخان ملت است چشمی فریبی کس نرسد تا به اتحاد از چشمی بد نگاه
نگهبانی ملت است. ظلمت شکست و دست مروت دراز کرد. شکری خدا کنه که رحمانی ملت است. او جان ملت است، او جان ملت است، سناخان ملت است. او جان ملت است، او جان ملت است، سناخان ملت است. او جان ملت است، رحمان ملت است. او جان ملت است، رحمان ملت است، رحمان ملت است. بیننده زکی این ادامه برنامه شام سربازی است و من هستم نبی جان شدبرار که این لحظه در گوشه و در صحبت سربازان قسم حربی 0756 برنامه شام سربازی رو برای شما پیشکش میکنیم و این لحظه رسیدیم با بخشی که سربازان رو قوه سنجی میکنیم. یعنی بیت بخش رو ببینیم و البته که به غالب تحفه روزنامه خطان رو میرسونیم. 1 2 3 آغاز میکنیم. 1 2 3 و الکی قوت علی از ادامه رقابت با دستمرد دست میکشد و از این فرصت دستمرد استفاده کرده غالبیت رو به دست خود نگیرد و این نظر بیاید بیننده عزیز که تحفه روزنامه خطان رو به دستمرد میسپاریم. چطوره که بیننده زکی شما شاهد گشتید دو سرباز با هم رقابت جسمانی کردند و در آخر دستمرد غالب برآمد، یعنی که قوهش زیادتر از قوت علی بوده است و این لحظه بیاید به غالب این بخش تحفه روزنامه خطان را تقدیم میکنیم، البته با دستگیری های هم خدمتان. بله مبارک شود برای خدمت و قوت علی هم برار میخواهیم و بخش دیگر را یک جا ببینیم و به غالب تحفه را میسپاریم. ادامه برنامه است و این لحظه ما قوه سنجی را با دستخوابانی بین دو سرباز میسنجیم و میبینیم که کی با کی غالب میبره. بیت آغاز میکنیم. 1 2 3 دوستان عزیز شما شاهد گشتید که در این بخش شریپوف کرامت‌الله غالب برآمد و البته جایزه خود را به او میسپاریم. مرحبا. من محبتنامه خود را نسبت به وطن با یک سرود به بینندگان پیشکش میکنم. ای وطن وطن وطن، ای عزیز جان من، ای فروغ زندگی، شکوه انجمن. ای وطن وطن وطن، ای عزیز جان من، ای فروغ زندگی، شکوه انجمن. آرزو بومت ای وطن، آرزو بومی جان من، آرزو بومت ای وطن، آرزو بومی جان من. ای وطن وطن وطن، ای عزیز جان من، ای فروغ زندگی، شکوه انجمن. وطن جان و دلم بادا فدایت، برقصد مرغ بختم با نوایت. وطن جان و دلم بادا فدایت، برقصد مرغ بختم با نوایت. ای وطن وطن وطن، ای عزیز جان من، ای فروغ زندگی، ای شکوه انجمن. ای وطن وطن وطن، ای عزیز جان من، ای فروغ زندگی، ای شکوه انجمن. ما چو سرباز وطن با عهد و پیمان صف کشیم، حامیان کشور ما تحت فرمان صف کشیم. کار تشکیل ارتش ملی ما سرور زهیج، بهر امر پیشوای تاجیکستان صف کشیم. بیننده زکی این بود برنامه شام سربازی
که با پیشنهاد سرود و ترانه و لحظه ورزشی پیشکش شما گردانیدیم. اگر تا این دم توانسته باشیم که لحظه خاطر شما را بریده کرده باشیم، پس اهل ایجاد از این سرفرازیم و تحت شعاری که ما به وطن صادقانه خدمت میکنیم اینجا برنامه را حسن انجام میبخشیم. بیاید دوستان عزیز همه یک جا این شعار را به زبان میاریم. به وطن صادقانه خدمت میکنیم. خیر، تا برنامه های دیگر با روزنامه ختلان بمانید. منم داراترین آدم وطن دارم. همون راهی که پایانش نمیبینم وطن داری. برای ما سربازان چنین برنامه ها را پیشکش در آن قسم حربی 0756 من نام در بمانم نازیم دمی من تو در خانم پشت در بمانم نازیم شما است میتوانید طریق دوربین روزنامه ختلان نامه خود به مادرتان برسانید. پیام خوش ندارم چون با امید دیدار مادر جان. من فرزند با ننگ و با ناموس تو هستم که امروز کمر بستم برای حمایت تو. شما و دخترچه عزیزم رو خیلی یاد کردم. خدا بانی سر و پای گمشم مادرم. در دست من کتاب آلیه مهر است. انیخترش ترخا را به آب میسپاره. این کتاب از نام اهل ایجاد روزنامه ختلان آغاز میکنیم. 1 2 3 وطن صادقانه خدمت میکنیم. خدمت میکنیم.